안녕하세요. 기계재료 폴리머 관련해서 리뷰를 먼저 하고 수업을 시작하겠습니다. 네, 이번 주 다음 시간에는 진도는 안 나가고 여러분들 그 중간고사 기간 이후에 제출하는 과제물 그 보고서 작성에 도움이 될까 해서 논문을 읽는 방법, 논문의 구성이 어떻게 되어 있는지, 논문을 찾는 방법 이런 것들을 간단하게 소개해드리고 관련 자료를 올려드리고 읽을 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 그래서 그렇게 진도 안 나가고 그렇게 하도록 할게요. 그 동영상 강의라니까 진도가 너무 빨리 나가는 것 같아요. 1시간 15분씩 꽉꽉 채워서 하기도 하고 안 보고 여러분들 표정을 못 보니까 얼마만큼 원래 보통은 더 질문하고 이러면 시간이 많이 걸리는데 이렇게 쭉쭉 나가서 진도는 훨씬 빠른 것 같습니다. 그래도 많이 가르쳐 줄 수 있어서 좋기는 하네요. 이제 먼저 리뷰를 하겠습니다. 지난 시간에 DSC 뭐 이런 것에 대해서 말씀드렸는데 한자로는 시차 주사 열량 분석법이네요. Differential Scanning Calorimetry가 DSC의 약자인데 여기 보면 핵심은 그거예요. 온도를 바꿔가면서 얼마만큼 열이 들어가고 나오는지를 보는 겁니다. 특정 온도 구간에서 열이 들어가는지 나가는지 그걸 보는 게 DSC다. 그래서 폴리머를 이렇게 DSC로 돌리면 고유한 온도에서 열이 흡수되기도 하고 열이 방출되기도 하는 그런 특징이 있었다 이런 얘기를 했었죠. 그래서 한번 보도록 하겠습니다. In the last lecture we learned about DSC. In DSC we measure the heat transfer into the material as the temperature changes. For amorphous polymer, as you can see at TG, at glass transition temperature, there is an influx of heat. So glassy amorphous polymers become rubbery amorphous polymers, and as you can see, maybe the density will increase and it become more flexible at higher temperature. So TG stands for glass transition temperature. And for semi-crystalline polymer, which have both crystalline region and amorphous region, it undergoes two distinct transformation. One is glass transition temperature, which is same as the amorphous polymer, and it becomes the amorphous part of the semi-crystalline polymer becomes glassy to rubbery at TG if you are heating the polymer, and then the amorphous side amorphous portion becomes rubbery, and then if you heat it up and as the temperature increases you can see that there is an influx of heat at certain temperature. That temperature is called melting temperature, and that temperature corresponds to the melting of crystalline region. Melting means that this order structure of crystalline region becomes like disordered, like amorphous state. So that and then and that heat influx actually provide energies to make this order structure transform into a disorder structure. And as you cool the polymer, you can see there is a bump appears at certain temperature called TC, crystalline temperature. At this temperature, the disordered polymer becomes more ordered, crystalline polymer. So it becomes crystalline. Some part of this amorphous polymer becomes crystalline. So it returns to its original like semi-crystalline polymer after TC. So that's an important like a temperature. Glass transition temperature, crystalline temperature, melting temperature. So these three temperatures
appears when the polymer is semi-crystalline polymer. So that was a thermal property of polymer, semi-crystalline polymer and amorphous polymer we learned about, and that there are many factors that affect melting and glass transition temperature, which is shown here. So TM and TG is both affected by how stiff the backbone is, or how stiff the side chain is. The more stiffer stiffer the chain, the temperature Tm and Tg increases, and so the chain becomes stiffer if there's a side group, a bulky side group, and if there's a polar side groups, because bulky side groups hinders the movement or rotation of the backbone, and polar groups actually makes secondary bond, so which prevents like a free rotation or bending of the backbone chains. So that's why that the polymer chains become stiffer. So it increases. So that's why it increases melting temperature and glass transition temperature. I think that's about it. And 네, 거기까지 복습을 간단히 하고. 그래서 지난 시간에 요 앞에까지 제가 설명을 드렸는데, 찍다 보니까 사실 영상이 더 뒤에 길게 찍어 버렸는데, 그거는 하다 보니까 그래 됐습니다. 그래서 시간 안 재고 해서 그러는데, 보시면 아이고 지금도 시간 안 쟀네요. 이 영상도 길어질 가능성이 있겠네요. 네, 그래서 일단 온도에 따라서 성질이 많이 달라지는 거 보셨죠? 온도에 따라서 성질이 많이 폴리머의 성질은 달라진다. 여기 보시면 이게 지금 응력 변형률 커브입니다. 응력 변형률 커브. 여러분들이 인장 실험을 할 때 응력이랑 변형률을 어떻게 변하는지 실험을 하면 이렇게 온도에 따라 이렇게 바뀌어요. 보면 온도가 낮을 때, 당연히 온도가 낮으면 폴리머는 대부분 무슨 상태에 있습니까? 이제는 아셔야 되죠. 그죠? 온도가 낮으면 거의 대부분의 폴리머는 glassy state이에요. glassy state라는 건 이 glass가 유리잖아요. 유리질 뭐 이렇게 돼 있는데, 이거는 폴리머가 낮으면 단단할 겁니다. 유리처럼. 그러면 유리는 어때요? 브리틀하죠. 취성이 있죠. 그것처럼 폴리머도 낮은 온도에서 탁탁 부러지듯이 브리틀한 비헤이비어를 보이죠. 그래서 보시면 어때요? 네, 기울기가 되게 stiff, 기울기가 되게 가파르고, 그리고 응력 그 기울기가 가팔라서 이렇게 스티프해지죠. 그리고 그렇습니다. 그리고 온도가 높아지면 높아질수록 요렇게 훨씬 더 덕타일해지죠. 브리틀하는 게 덕타일해집니다. 그거는 glassy state에서 이렇게 되는 거는 glassy state, amorphous한 부분이 어떻게 되는 겁니까? glassy가 rubbery state로 바뀌는 거죠. 그죠? rubbery state까지 바뀌죠. 이거보다 더 온도를 높여가지고 viscous liquid가 되면은 또 다른 커브를 그리겠죠. 어떤 커브를 그릴까요? 그래서 이게 스테이시 바뀌어서 그렇다. 그리고 이게 TG에서는 이런 트랜지션이 있을 거고, 또 T 멜팅 이후에 또 그죠? 또 변화가 생길 수도 있을 거고, 온도가 높아지고. 그래서 온도에 따라서 이 기울기도 달라지고 탄성 계수도 다 달라지고, 그리고 언제 변형이 되는지 보면 60도일 때는 지금 1.3이에요. 그러니까 1.3에서 변형률이, 그러니까 1.3에서 끊어진다 이 말이에요. 그래서 훨씬 안 끊어지죠. 훨씬 더 많이 늘어날 수 있습니다. 그래서 이렇게 차이가 난다. 이 폴리머는 이 데이터는 세마이 크리스탈린 반결정인 PMMA를 가지고 테스트했을 때 이런 결과가 나옵니다. 그래서 온도에 따라서 이렇게 달라진다. 예상이 되죠. 지금 온도에 따른 성질을 저희가 지난 시간에 배우고 방금 리뷰를 한 걸 보면. 근데 온도뿐만 아니라 이거랑 똑같은 효과를 줄 수 있어요. 어떻게 똑같은 효과를 줄 수 있냐면 이걸 통해서 뭘 조절한다? 요거.
strain rate 이렇게 지금 써놨는데 이거 여기 적혀있는 T분의 D 입실로 얼마나 빠른 속도로 변형률을 바꾸느냐에 따라서도 이거랑 똑같이 변해요. 변형률이 아주 높으면 여기 보이는 것처럼 되게 브리틀한 비헤이비어를 보이고 변형률이 좀 작아지면 이렇게 보여. 그러니까 거의 이 효과를 이 스트레인 레이트를 바꿔서 똑같이 거의 줄 수 있습니다. 그래서 온도에 대한 효과를 얻을 때 스트레인 레이트를 바꿔서도 거의 비슷하게 얻을 수도 있어요. 네. 그래서 스트레인 레이트도 그렇다. 그래서 아주 폴리머를 갑자기 팍 당기면 브리틀한 비헤이비어를 보이고 천천히 당기면 좀 더 덕타일한 비헤이비어를 보입니다. 네. 그래서 이런 효과를 똑같이 볼 수 있다. 금속이나 이런 경우에는 이렇게까지 차이는 안 납니다. 거기도 차이가 분명히 있긴 하지만 탄성 개수는 거의 변하지 않고요. 스트레인 레이트에 따라서. 그래서 폴리머가 특수한 경우다. 특수하게 이렇게 많이 영향을 받는다라고 하시면 될 것 같고요. 그리고 크레이즈 이거 보면 크레이즈는 폴리머가 이렇게 크랙이 생겨서 이렇게 할 때 요로 지금 보이시는 요런 형태 보시면 어때요? 보통은 금속 같으면 크랙이 생기면 크랙 표면은 크랙이라는 건 사실 재료가 갈라져 가지고 이렇게 표면이 아래 위로 생기는 거잖아요. 그렇죠? 그 사이에 그렇게 생기는데 깔끔하게 생기는데 폴리머 같은 경우에는 그 위아래로 이렇게 지금 보면 어떻게 돼 있어요? 좀 붙어 있죠. 보이드가 그리고 중간에 있고 빈 공간이 있죠. 이런 식으로 생깁니다. 보시면 왜 그 차이가 날까? 폴리머 같은 경우에 이렇게 인장되면서 어떻게 한다고 했어요? 인장이 되면 쭉 늘어나면서 파이버들이 그 안에 있는 폴리머 체인들이 얼라인이 되기도 하고 얼라인이 되면서 강성도 바뀌고 이런 영향들이 있다고 그랬죠. 그래서 네킹도 전체적으로 쭉 일어나기도 하고 그래서 이 한쪽 방향으로 디포메이션이 일어남에 따라서 이렇게 보이드가 생기고 그리고 지난 시간에 배웠던 것처럼 한쪽 방향으로 체인들이 얼라인이 쭉 되고 서로 어땠어요? 결정질 같은 것들이 미끄러지면서 그런 현상들이 생기는데 그런 현상들이 거시적으로는 여기 보는 지금 이렇게 파이버 형태 이런 브릿지 같은 게 생기고 그 주변에는 다 이게 지금 여기는 응력을 많이 받겠죠. 왜냐면 한 가지 이런 크랙 균열 균열 끝단 여기 요 균열 요 끝단에는 응력이 엄청 집중돼요. 여기가 응력이 집중됩니다. 그래서 스트레스 컨센트레이션 그걸 배우셨는지 모르겠는데 고체역학에 아마 배울 텐데 여기에 응력이 엄청 높아요. 응력이 높아서 이 주변부에는 응력이 너무 높으니까 어떻게 됐어요? 파이버들이 형성되겠죠. 간쪽으로 온라인이 쫙 되면서 그래서 형성이 된다. 그리고 미끄러지기도 하고 보이드가 생기기도 하고 그래서 이렇게 생기는 거를 크레이즈라고 그럽니다. 크레이즈. 보통 금속 같은 경우에는 이렇게 그냥 크랙이 생기면 그냥 단면이 그냥 벌어지지 저렇게 이렇게 뭐 붙어 있거나 브릿지 같은 게 생기진 않아요. 그래서 이렇게 생깁니다. 그리고 보면은 교과서에 보시면 Advanced Polymers 해가지고 첨단 폴리머들 여러 가지 것들 나와 있는데 보시면 여기 예로 들면은 Ultra High Molecular Weight Polyethylene 보시면 뭐죠? 어때? 울트라 하이니까 높긴 높은데 엄청 높은 거죠. molecular weight이. 그러니까 molecular weight이 엄청 높은 거예요. 보면은 400만 정도. molecular weight이 4 곱하기 10의 6승 그램 per mol. 엄청 높은 분자량을 가진 폴리머. 분자량이 엄청 커지면 어떤 특성이 있을까요? 분자량이 엄청 커지면 여기 보시는 것처럼
임팩트 스트렝스도 좋아지고 뭐죠? wear abrasion 마찰 마모에도 강하고 그리고 low coefficient of friction 마찰 계수도 작고 self lubricating surface 그래서 자체적으로 이렇게 뭔가 윤활이 되는 듯한 윤활하는 표면이 생기고 그리고 어디에 활용될 수 있냐면 여기 보면 bulletproof vest 그러니까 뭐죠? 방탄조끼 그리고 golf ball covers 그러니까 골프볼의 표면 그리고 hip implants 여기 hip implant에 사용됩니다. 그래서 이런 식으로 사용될 수 있다. 근데 이게 분자량이 이렇게 엄청 커지면 왜 이런 특성을 보이고 특성을 보일까? 이런 특성을 보이기 때문에 이런 데서 활용되겠죠. 그죠? 임팩트 스트렝스 그러니까 충격을 받았을 때 잘 견딜 수 있는 녀석이면 여기 보이는 거 bulletproof 방탄조끼에서 활용될 수도 있고 마찰 마모도 적고 여기도 임팩트 받는 거고 힙 임플란트 같은 경우에는 계속 움직이죠. 고관절 부분 그러면 거기서 계속 마찰 마모가 잘 돌아갈 수 있도록 마찰 개수가 작아야 될 거고 그리고 윤활도 좋아야 될 거고 그리고 잘 안 닳아야 될 거야. 그런 부분에 이렇게 분자량의 큰 폴리머를 쓴다. 폴리에틸렌 같은 경우에는 뭐 저희 비닐봉지라고 하는 그 플라스틱 백에도 사용된다 그랬었잖아요. 그렇죠? 근데 그게 분자량이 많아지면 이렇게까지 성질이 좋아지는 성질들이 있다라는 겁니다. 같은 똑같이 생겼는데 분자량만 커도 이렇게 성질이 좋아진다. 왜 이렇게 좋아지죠? 뭐 한 가지는 분자량이 크면 증가될 수 있는 게 뭐가 증가돼요? 분자량이 크면 secondary bonding 분자 그 고분자 폴리머랑 폴리머 사이에 서로 secondary bonding이 커질 수도 있을 거고 또 뭐가 커질 수 있을까요? 폴리에틸렌 같은 경우에는 마찰 계수가 원래 좀 작습니다. 폴리머가 대부분 마찰 계수가 작은데 폴리에틸렌 같은 경우에는 좀 작아요. 더 CH로 돼 있죠. 그죠? 이 같은 경우에는 마찰 계수가 작다. 왜냐면 극성이 별로 없다 그랬었죠. 그때 기억나나요? 이렇게 그냥 HH 이렇게 붙은 애들이 쭉 있는 거잖아요. C랑 H랑 별로 전기음성도 차이가 없어서 그러니까 무슨 말이냐면 델타 플러스 델타 마이너스가 별로 안 생겨서 그러니까 플러스 마이너스 서로 땡기는 게 적기 때문에 그래서 마찰 계수는 일반적으로 적다라고 알고 있으면 될 것 같습니다. 그래서 분자량을 크게 키우면 저런 효과들이 생긴다. 그래서 저런 응용 분야를 볼 수 있고 또 다른 재밌는 거는 요거는 재밌는 것 같아요. thermoplastic elastomer. thermoplastic 이거 어떻게? thermoplastic이니까 열에 의해서 어떻게 써요? 앞에 열이고 뒤에 플라스틱이 뭐였어? 소성이죠. 열을 가했을 때 소성 변형할 수 있는 폴리머랑 열을 가했을 때 소성 변형 안 하는 열 경화성 폴리머 두 개 배웠었잖아요. 근데 앞에 배웠을 때 어땠어요? 일라스토머 이게 탄성체잖아요. 고무 같은 거. 탄성체 고무는 뭐 어떻게 황에 의해서 가왕, 버크나이제이션 해가지고 탄성체는 어떻죠? 가교된 폴리머를 써요. 크로스 링크된 폴리머를 씁니다. 폴리머 체인 사이에 이렇게 가교가 돼서 서로 체인 사이끼리 미끄러지지 않도록 이렇게 가교가 쫙 돼 있죠. 있는다 그랬어요. 그죠? 그래야지 다시 늘어났다가 다시 그 형태대로 돌아오지. 그죠? 안 그러면 체인 사이에 아무것도 없으면 미끄러질 수도 있고. 그래서 원래대로 안 돌아올 거예요. 그래서 가교된 폴리머는 어떻다 했죠? 가교된 거는 열의 경화성이에요. thermoset이에요. 이건 한번 이렇게 가교를 시켜버리면 어떤다 했어요? 가교를 한번 시켜버리면 이 결합을 끊기 전까지는 이 형태를 바꿀 수 없습니다. 그죠? 이 결합을 끊으려면 엄청 높여야 돼. 온도를 엄청 높여도 예를 들어 다 타버릴 정도로 CO2로 이렇게 이 탄소 분자들이 타버릴 정도로 엄청 온도를 올려야지 끊어질 수 있을 텐데 그래서 열을 가해서도 형태를 변화시킬 수 없습니다. 일반적으로
탄성체들, 고무 같은 것들 크게 변화시킬 수 없어요. 그래서 한번 이 고무로 어떤 형태를 만들면 다른 형태로 다시 열을 가해서 변화시키거나 가공할 수 없습니다. 근데 그럼 좀 단점이 있잖아요. 그러니까 재활용이 힘든 거죠. 리사이클링이 힘든 거죠. 그리고 내가 원하는 형태대로 한 번 한 다음에 다시 못 바꾸는 단점이 있는 건데, 그래서 열 가소성이 좋죠. 이거는 열을 가하면 내가 원하는 형태대로 바꿀 수 있으니까 다시 모아가지고 다시 새로운 제품도 만들 수 있어서 재활용 측면에서도 좋고 뭐 환경 측면에서 좋겠죠. 근데 이건 보면 어때요? 열 가소성인 탄성체예요. 일라스토머예요. 다르죠. 보통 일반적으로는 가교된 전원 형태를 쓴다고 했는데 탄성체는 탄성체인데 그러려면 원래대로 돌아가야 되려면 가교가 돼 있어야 되는데 그럼 어떻게 가교를 시키냐 하면 이거는 되게 디자인을 잘해서 이렇게 할 수 있습니다. 지난번에 코폴리머 이렇게 배웠죠. 코폴리머 한 개의 폴리머 그 리핏 유닛을 쓰는 게 아니라 두 개 이상의 리핏 유닛을 활용해 가지고 서로 다른 리핏 유닛을 써서 만드는 걸 코폴리머 공중합체라 그랬어요. 그래서 원하는 성질을 얻기 위해서. 그렇죠? 여기 보시면 구조는 이렇게 되어 있습니다. 지금 구조 잘 보시면 어떻게 되어 있어요? 이렇게 지금 약간 빨간색으로 보이는 이렇게 아모르퍼스한 부분이 있고, 그리고 여기 보면 파란색으로 됐는데 결정질 부분이 있어요. 그러니까 지금 이것도 역시 이 폴리머도 지금 보시면 세마이 크리스탈린 폴리머죠. 반결정 폴리머입니다. 세마이 크리스탈린 폴리머. 근데 지금 파란색이고 빨간색 구분되어 있는 건 뭐냐면 이 두 개가 서로 다른 리핏 유닛으로 되어 있어요. 하나는 부타디엔이라는, 여기 보시면 이런 구조로 되어 있는 녀석, 부타디엔이라는 녀석으로 되어 있고, 그 녀석이 지금 빨간색에 해당하는 부분. 그래서 soft component 도메인입니다. 이쪽 부분은 좀 더 플렉서블해서 잘 휠 수 있는 이런 부위, soft component 도메인이 이 부타디엔이라는 녀석으로 되어 있고, hard 도메인이라고 되어 있는 건 여기 벤젠 링이 붙어 있는 거는 보면 어떻게 돼 있어요? 스타이렌, 벤젠 링이 있는 스타이렌 같은 경우에는 요게 요즘 결정질 부분인 거예요. 근데 결정질 부분이니까 결정질 부분입니다. 그래서 보면 이건 지금 어떻게 생겼냐면 그냥 요 부타디엔에다가 쭉 백본에다가 부타디엔 얼마만큼 붙어 있고, 그 다음에 폴리스타이렌이 이렇게 쭉 어느 정도 붙어 있는 거예요. 지금 A, B, C 이렇게 돼 있는데 지금 A라는 건 어떤 특정한 양을 말합니다. C도 마찬가지. 숫자가 있겠죠. 뭐 이 C가 뭐 100일 수도 있고, 뭐 B가 100일 수도 있고, 어떤 특정한 그 양만큼 붙어 있는 거죠. 그래서 보시면 지금 요거는 지금 결정화되어 있는 상태예요. 지금 스타이렌 부분은, 폴리스타이렌 부분은. 그래서 결정화되어 있어. 근데 우리가 지금 여러 가지 그 온도에 따른 폴리머의 성질을 배웠었잖아요. 근데 언제 이 결정화된 이 그 폴리스타이렌의 비결정으로 바뀌나요? melting temperature of polystyrene. 그래서 melting temperature보다 높아버리면 어떻게 되죠? 높아버리면 이 부분이 어떻게 돼요? 지금 여기 지금 폴리스타이렌 부분이 melting temperature보다 높아버리면 이 부분이 어떻게 된다? 이 결정질 부분이 비결정으로 바뀌겠죠. 그죠? 그래서 아모르퍼스해져요. 아모르퍼스해지면 어떠냐면 아모르퍼스해지니까 이제는 서로 간에 2차 여기 지금 결합들이 있는데 결합이 없어서 이게 끊어지게 되는 거죠. 이게 지금 보시면 어떻게 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요. 보시면 이게 결정이 돼 있는데 보시면 어떤 식으로 돼 있냐면, 잘 보시면 요 체인에 이렇게 있는 녀석이랑 또 다른 체인에 있는 녀석이 이렇게 돼서 이거 두 개가 지금 결정을 이루고 있어요. 그러니까 또 다른 체인이랑 이렇게. 그래서 이게 궁극적으로 뭐냐면 다른 체인과 다른 체인을 이 결정 부분이 연결해 주는 거죠. 요렇게 돼 있고 요렇게 돼 있고, 다른 백본에 있는 녀석이 요렇게 뭐 이렇게 돼 있고 또 이렇게 뭐 이렇게 돼 있으면 여기 지금 결정화된 요런 부분, 요게 결정화돼 있는데
그래서 이게 지금 온도가 TM보다 낮으면 어떻게 되냐면 이게 결정화 딱 돼 있으니까 이게 결정화되어 있는 서로 본딩이 돼 있는 거죠. 그러니까 그 케미칼 본딩은 아니고 이렇게 세컨더리 본딩으로 이렇게 탁 붙어 있겠죠. 그래서 이 녀석들이 서로 이 체인과 이 체인들이 뭐 체인 1, 2, 3, 4면 체인들이 그냥 딱 이 결정질에 의해서 홀딩이 딱 돼 있는 상태죠. 그죠? 근데 온도가 TM보다 높여지면 어떻게 돼요? 이게 이제 결정질이 온도가 높으니까 떨어지겠죠. 그러면은 1번, 2번, 3번, 4번 폴리머는 이제 각자 자유롭게 움직일 수 있습니다. 그죠? 그러면 온도를 그 TM보다 높이면 폴리스타이렌 TM보다 높이면 내가 원하는 형태대로 만들 수 있는 거죠. 그리고 다시 TM보다 온도를 낮춰버리면 이 녀석들이 스타이렌 부분이 다시 결정화가 되는 거죠. 그러니까 일종의 이게 지금 결정질 이 부분이 가교된 부분이에요. 이 부분이 가교를 시켜주는 부분입니다. 가교. 피지컬한 가교를 시켜주는 겁니다. 그래서 이렇게 가교를 세컨더리 본딩에서 가교를 시켜준다라는 것. 그래서 TM을 잘 알면 이거 쓸 수 있고 그리고 TG of soft segment, useful T라고 되어 있는데 useful한 유용한 온도 범위는 TG of soft segment부터 TM of hard segment까지 보통 일반적으로 사용하고 이걸 다시 가공을 시키려면 TM보다 높게 시키면 소선 가공이 가능하다. 그렇죠? 그래서 above TM of hard segment, it can be processed via thermoplastic forming. 그래서 shape and forming이 가능하다. 그래서 physical cross-linking이 된다. hard component domain below TM of a hard segment. 그래서 이런 식으로 해서 디자인을 잘하면 열 가소성인 단성체도 만들 수 있다. 그래서 폴리머는 어떻게 보면 와 너무 복잡하다 한번 말한 적도 있는데 근데 복잡하다고 생각할 수도 있지만 이렇게 원하는 성질을 얻을 수 있는 여러 가지 방법들이 있어서 재밌는 것 같고 할 게 많은 것 같습니다. 그래서 여기까지 하면 거의 폴리머 다 배웠거든요. 그래서 5장 지난 9판의 5장 15장에 해당하는 내용을 다 배웠어요. 그래서 뭐 여기 서머리를 그냥 간단히 보시면 limitation of polymers E랑 sigma y, Kc, T are generally small 탄성계수랑 항복 강도 그리고 Kc, K는 stress intensity factor critical stress intensity factor라고 해야 되나요? toughness를 나타내는 일종의 하나의 수치인데 보시면 이게 일반적으로 작아 메탈에 비해서 작습니다. 그리고 time dependent 온도에 따라서 크게 변한다는 거 알았을 거고 그리고 뭐 rate 속도를 어떻게 빠르게 당기냐 느리게 당기냐 이거에 따라서 성질이 달라진다 라는 것도 배웠었고 열 가소성 수치 폴리에틸렌, 폴리스타일렌, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트 같은 경우에는 어떤 성질을 가지고 일반적으로 여기 있던 기계적인 성질 이런 것들이 대부분 낮겠죠. 일라스토머는 러버는 large reversible strain 다시 입력을 가하면 많이 변형됐다가 다시 원래대로 돌아가는 성질 가교돼 있기 때문에 그런 성질이 있고 thermoset 열 경화성 폴리머 같은 경우에는 단성계수 항복 강도 온도 활용될 수 있는 온도는 높지만 smaller Kc toughness는 낮다는 거죠. toughness는 아닌데 좀 브리틀하기 때문에 이 녀석들은 thermoset 같은 경우에는 이것도 가교돼 있거나 아니면 망상형 구조다 뭐 이런 얘기 했었잖아요. 그죠? 네, 그리고 어플리케이션에 따라 폴리머를 나누면 뭐 파이버, 폼, 필름, 코팅, 뭐 일라스토머 뭐 이렇게 쭉 뭐 또 분류가 가능하겠죠. 그래서 여기까지 해서 폴리머를 마치도록 하겠습니다. 그래서 폴리머 수업에 들은 내용이 기초가 돼서 여러분들 그 마스크 관련한 것 지금 잘 하고 계신지 모르겠는데 한번
논문도 한번 볼 수 있으면 보고 영어로 배웠었잖아요. 지금 영어로도 키워드 같은 거 배웠잖아요. 그래서 그걸 활용해서 논문을 보면은 논문이나 영문으로 된 자료를 좀 찾으십시오. 대부분 제가 봤을 때는 이렇게 숙제를 내면 진짜 간단하게 할 수 있는 방법은 그냥 한글 뭐 네이버나 뭐 구글에서 뭐 한글로 쳐가지고 거기 있는 자료들 뽑아가지고 그거 정리해가 카피 앤 페이스트해서 붙이는 경우가 많을 거라 생각이 되는데 거기보다 좀 더 챌린징하게 그래 이 자료가 달까? 외국 자료는 어떤 자료가 있을까? 외국 자료 훨씬 많거든요. 그래서 그 안에서 한번 보고 모르는 거 공부해보고 하는 게 훨씬 여러분들한테 챌린징은 할진 모르겠지만 도움도 되고 기억에도 남을 수 있을 것 같습니다. 그래서 그런 노력을 한번 해보시는 게 어떨까요? 네. 네, 그래서 폴리머까지는 됐고 다시 앞으로 돌아가서 디퓨전, 확산으로 가겠습니다. 여기 확산을 배우는 이유는 뭐냐면 앞에 저희가 배웠던 거 보면 다시 한 번만 리마인드하면 처음에 전자 배치, 원자의 구조에 대해서 배웠고 원자 내부의 전자 배치에 대해서 배웠고 원자랑 원자 사이의 결합에 대해서 배웠고 그리고 원자들이 어떻게 배열되느냐, 규칙적으로 3차원적으로 배열되느냐라는 결정에 대해서 배웠고 그죠? 그 다음에 디펙트, 원자 내 그 분자 내부에 원자들이 쌓인 그 결정이나 이런 내부에 어떤 결함들이 있는지 여러 가지 라인 디펙트, 뭐 포인트 디펙트, 벌크 디펙트, 서피스 디펙트, 뭐 에리아 디펙트 이런 것들을 배웠고 그리고 여기 확산을 배우는 이유는 이 확산에 의해서 그런 여러 가지 것들 성질들이 또 바뀌어요. 고체 내부에서도 확산이 일어납니다. 그래서 대기 중에만 확산이 일어나고 뭐 액체 중에만 확산이 일어나는 게 아니라 고체 내부에서도 확산이 일어날 수 있다는 것. 그럼 고체 내부에 확산이 일어나서 어떻게 무엇이 바뀌는지, 그럼 어떤 유용한 재료의 성질을 우리가 이런 걸 활용해서 만들어낼 수 있는지를 배우기 위해서 여기 7장에서 확산, 디퓨전에 대해서 배우겠습니다. 그래서 확산은 여기 보시면 mass transport by atomic motion. 그래서 물질이 이렇게 이동하는 건데 이동하는 현상이죠. 확산은. 근데 물질이 이동하는 현상 뭐 이렇게 그리고 이 확산에 대한 이론을 아인슈타인이 연구를 하기도 했었어요. 그래서 아인슈타인이 뭐 상대성 이론으로만 유명한 게 아니라 디퓨전에 관한 이론도 디퓨전에 관한 스터디에서도 유명합니다. 그래서 보시면 여기서 뭐죠? gas and liquid 보면 여기 지금 두 가지 뭐 메커니즘에서 뭐 얘기가 나오는데 첫 번째 거는 random motion, Brownian motion 있고 두 번째는 solid에서는 vacancy diffusion or interstitial diffusion 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그래서 확산과 Brownian motion 그 두 개의 차이가 뭔가? Brownian motion 들어보셨어요? Brownian motion 아니면 random Brownian motion 그게 뭔지 한번 영상으로 한번 봅시다. Brownian motion. What is Brownian motion? In this lesson, we're going to have a look at the idea of Brownian motion. This is useful because it helped indirectly to confirm that atoms exist. You're in a darkened room, the air is still, and the bright lights are streaming through the window. What do you notice about the dust particles? The black circles as they pass through the beam of light. Pause the video and think about this. Press play once you've made up your mind. The answer is that the dust particles are moving randomly. Did you see it? The dust particles are not always moving downwards, but are moving in all directions. The dust particles are very small and are supported by a fluid. In this case, that fluid is a gas. You are unable to see the gas particles directly because they are too small, but you can see the larger dust particles. 여기 뭐죠? 무슨 얘기를 했어요? 그래서 먼지가 떠다니는 걸 볼 수 있다. 먼지가 떠다니는데 왜 떠다니냐? 먼지가 있으면 사실은 진짜 중력만 있다면 얘는 떨어져야 되잖아요. 밑으로 무게가 있으니까. 근데 얘 안 떨어져.
햇빛 비친데 보면 먼지가 막 위아래로 막 이동하는데 랜덤하게 이동하는 걸 볼 수 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 공기 중에 분자들이 있다라는 거죠. O2랑 N2 질소랑 산소 분자들이 있어서 이 녀석들이 랜덤하게 움직여서 이 더스트 파티클 그러니까 이 먼지를 때려서 이 녀석들이 이제 움직이게 하는 거예요. 그러니까 더스트 파티클 자체로 움직이는 게 아니라 대기 중에 있는 공기들이 얘를 때려서 The reason that the dust particles move randomly are because of the gas. We know that the gas is there because every time we move our hand through the air, we feel them against our hand. Try it now. Continue when ready. The particles in the air move in random directions quickly. This means they'll have many collisions or will bump into the dust particles many times. Each collision between air particles, very small coloured circles, show how the dust particle, the black circle, moves off in a new random direction. It's a bit like a game of snooker, where there are millions of marbles which collide with larger, observable particles like a ping pong ball. This effect was first observed by scientist Robert Brown. He was looking at pollen grains suspended in water under the microscope, and he wondered why they jiggled around. He thought that the pollen was alive. It was later 그래서 처음에 발견한 거는 꽃가루를 이렇게 액체 속에 넣었는데 가만히 꽃가루가 깔아앉거나 이런 게 아니라 막 살아있는 것처럼 움직였어요. 그래서 처음에는 이 사람은 그 꽃가루가 살아있는 생명체라서 걔가 스스로 움직일 수 있다고 생각을 했었습니다. 근데 나중에 보았더니 그 액체 안에 물 분자들이 그 안에서 랜덤하게 막 이렇게 돌아다니고 있는데 그 녀석들이 that scientists realized the importance of his discovery. Now, here's a challenge for you. Thinking about what we know about dust particles, can you explain why the pollen grains appear to be jiggling randomly? Pause the video and continue when ready. In summary, the fluid is no longer a gas, but is a liquid, water. The pollen grain is colliding with many water molecules. Each water molecule is too small to see, but we can see the combined effect of their collisions on the pollen grain as it moves randomly. This effect is known as, you guessed it, Brownian motion. 저게 브라우니언 모션이다. 네. 그래서 브라우니언 모션에 대해서 비디오를 보면서 알게 됐습니다. 디퓨전 확산은 사실은 저희 과의 다른 과목에서도 많이 열 관련된 과목들, 열 전달이나 이런 것들에서 아마 배울 겁니다. 유체에서도 아마 중요할 거고. 고체에서 디퓨전, 여기 지금 재료에서 디퓨전이 중요한 이유는 재료에서 디퓨전이 중요한 이유는 확산에 의해서 재료 내부에서 디펙트들도 움직인다라는 거. 여기 한번 봅시다. 보면 diffusion mechanism 해서 이렇게 있습니다. 보면 고체가 어떻다고 했죠? 고체 내부에는 디펙트가 꼭 있어요. 결정이 이렇게 원자가 균일하게 쌓여 있다 하더라도 그 안에는 꼭 결함들이 존재할 수밖에 없습니다. 근데 결함이 존재하는데 만약에 여기 베이컨시가 있다고 생각합시다. 공공이라고 하는 베이컨시, 공공, 빈 거. 그럼 여기 보면은 어때요? 하나 비어 있었어요. 여기가 하나 여기 비어 있으면 이 주변의 녀석이 물론 어느 정도 온도나 이런 여러 가지 환경들이 영향을 받긴 받겠죠. 근데 가까이 있는 녀석이 일로 움직일 수 있을 겁니다. 움직이면 어떻게 되죠? 그 다음 여기 움직이면 여기에 빈 공간이 되죠. 그리고 이게 또 움직일 수 있을 거고 여기 빈 공간이 되고 이게 계속 움직여서 이 베이컨시가 계속해서 움직이는 것처럼 원래 여기 있다가 일로 가는 것처럼 이렇게 보일 겁니다. 그래서 그럼 얼마나 빠르게 움직일까? Rate depends on number of vacancy. 요 공공이 몇 개가 있는지 요 넘버가 중요할 거고 이렇게 쉽게 넘어갈 수 있는지 넘어가는데 필요한 activation energy가 얼마인지에 따라서 쉽게 이 주변의 결합을 끊고 일로 가는 게 더 유리한 건지 그런 것들에 따라서 디퓨전이 일어나고 안 일어나고 차이가 있는 겁니다.
디퓨전의 메커니즘은 사실은 디퓨전은 왜 일어나죠? 디퓨전을 드라이빙 하는 것 중에 하나는 뭐죠? 디퓨전을 드라이빙 하는 주된 드라이빙 포스는 뭔가요? 요거는 뭐의 차이인가요? 컨센트레이션의 차이, 농도의 차이입니다. 농도가 높은 데서 낮은 데로 가려는 것, 그게 디퓨전이에요. 그래서 아까 앞에 브라우니언 모션은 여기서 가장 큰 차이점은 이거랑 차이점은 이거는 랜덤한 모션인데 랜덤한 모션인데 위에 적혀있네. 또 적네요. 랜덤한 모션이지만 디퓨전은 요거는 방향성이 있어요. 이거는 어떻게 보면 디렉셔널이에요. 무슨 말이냐면 컨센트레이션이 높은 데서 컨센트레이션이 낮은 쪽으로 가는 방향성이 있다라는 거. 그래서 차이가 있습니다. 그래서 여기 비어 있으니까 여기로 주변에 이동할 수 있는 거죠. 여기서도. 그래서 두 개 브라우니언 모션이랑 디퓨전의 그 메커니즘은 다르죠. 근데 디퓨전은 그러니까 농도가 높은 데서 왜 낮은 쪽으로 가죠? 그 이유는 뭐예요? 왜 한 군 예를 들어 뭐 이렇게 박스가 있으면 여기에만 뭐 한 군데만 이렇게 몰려가지고 있지 않고 농도가 너무 높으니까 주변으로 막 이게 이동한다라는 거잖아요, 그죠? 그래서 요렇게 되는 농도가 낮아 요게 요렇게 되는 거죠, 요렇게. 농도가 높은 데서 낮은 데로 가서 이게 골고루 퍼지도록 왜 이렇게 되는지, 이걸 드라이빙하는 주된 이 현상이 일어나는 주된 이유는 뭔가요? 이거는 무엇 때문에 그렇죠, 이게? 이것도 엔트로피랑 상관이 있습니다. 무질서도랑 상관이 있습니다. 그래서 재료 나중에 시간이 되면 제가 작년에 연구년을 다녀왔는데 연구년을 가서 그 뭐죠? 재료 연력학에 대해서 책을 한 권 봤었거든요. 그래서 되게 재밌는 것 같아요. 그래서 그냥 저희 과에서 원래 전통적으로 가르치는 연력학은 보면 뭐 열기관 해석하고 뭐 그런 건데, 그래서 이해는 잘 안 가는 부분이 많을 거예요. 뭐 왜 저렇게 되지? 근데 재료 연력학을 보니까 차라리 제 그냥 기억으로는 작년에 봤던 기억으로 재료 연력학을 봤더니 좀 더 그런 현상들이 일어나는 게 좀 더 메커니즘이 저렇게 왜 일어나는지에 대해서 좀 더 깊게 알게 되고 이유를 설명해 주는 것들이 많더라고요. 그래서 도움이 될 수 있을 것 같아요. 그래서 일단 이 디퓨전은 농도에 의해서 높은 데서 낮은 데로 가고, 그 이유는 엔트로피 랑 상관이 있다라고 아시면 될 것 같습니다. 그래서 그 시간이 되면 아마 시간이 될 것 같아요. 시간이 되면 설명을 또 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 그때 되면 보시고, 그래서 보면 아까 방금 같은 경우에는 뭐죠? self diffusion이죠. 그러니까 같은 원자, 그 원자 크기가 같은 녀석이 서로 빈 공간을 치고 들어가는 베이컨시가 있어서 가는 거고, 이거는 interstitial diffusion이라고 되어 있는데 지난번에 한번 배웠죠. interstitial. 그래서 요 두 개의 원자 크기가 같은 원자들이 쭉 둘러싸이는데 이게 작은 원자들이 이 사이에 들어갈 수 있다고 그랬죠. impurity로. 그럼 이 녀석은 마음대로 이렇게 돌아다닐 수 있어요. 그죠? 만약에 이렇게 비슷한 녀석이 이만한 게 여기도 있고 여기도 있고 뭐 여기도 있었다면은 여기 밀도가 높으니까 여기 애들이 많으니까 해피하지 않겠죠. 그래서 막 이게 퍼져 나가겠죠. 이 사이로 왔다 갔다 하면서. 그래서 이게 interstitial diffusion입니다. 여긴 농도가 높고 낮은 데로. 그 앞에 봤던 vacancy diffusion 보다는 이게 more rapid, 이게 더 훨씬 빨라요. 빠를 수밖에 없겠죠. 왜냐면 이거는
공간이 훨씬 많아요. 그러니까 주변에 얘를 가도록 이렇게 못 가도록 하는 그러니까 막고 있는 게 별로 없죠. 앞에 거에 비해서는. 그래서 이게 훨씬 더 원자가 작아서 훨씬 더 이동이 쉬워서 빨리 일어날 수 있습니다. 이걸 그러면 어디에 활용하냐? 활용하는 건 이런 데 활용하는 겁니다. 보면 processing using diffusion, diffusion을 활용하는 방법. 한 가지 방법은 그거예요. 카본 철에다가 카본이 들어가면 이 녀석이 좀 더 성질이 단단해지는 성질이 있습니다. 그죠? 그래서 철 안에다가 카본, 임퓨리티를 넣어서 단단하게 만들어 주는 것. 이게 케이스 하드닝인데 이걸 보시면 사실은 이게 단단해지고 하드해진다고 꼭 좋은 건 아니에요. 너무 하드해지면 어떻게 되죠? 브리틀해져요. 그래서 추성이라서 잘 깨질 수도 있는 단점도 있습니다. 그래서 전체적으로는 뭔가 터프니스나 이렇게 잘 안 깨지도록 임팩트에 강하도록 하면서 표면만 되게 단단하고 강하게 만드는 게 좋을 수도 있잖아요. 경우에 따라서. 여기 보면 기어 같은 경우에는 표면은 마모가 잘 안 되고 단단해야 되겠죠. 그래서 이거 보시면 어떻게 만드냐면 여기 재료 표면에다가 뭔가 카본의 소스, 뭐 코크나 CH4 이런 것들 CH4 대기 상태에서 온도를 올려요. 그러면 어떻게 되냐면 표면에 탄소가 많이 농도가 높은 거잖아요. 탄소. 코크도 실제로 탄소 석탄 같은 거라고 보시면 됩니다. 그래서 탄소로 되어 있고 그 녀석이 파우더 형태로 예를 들어 철 위에 있었다고 하면 요렇게 저희가 시편이 여기 있고 요 위에다가 뭔가 카본을 이렇게 얹어놨어. 주변에 이렇게 얹어놨어. 그리고 온도를 올려버려. 온도를 올리면 어때요? 온도가 오르면 여기 주변 요 표면 여기에는 지금 카본들이 있는 거잖아요. 카본의 농도가 높죠. 농도가 높고 온도가 높으니까 얘들이 막 카본들이 이동하겠죠. 이동하는데 농도가 높은 데서 낮은 데로 가겠지. 그러니까 이 내부로 여기가 원래 어떤 철이었으면 그 철의 내부로 얘들이 들어갑니다. 왜냐면 디퓨전 때문에, 확산 때문에. 농도가 높은 곳에 모여 있는 게 안정하지 않아서 엔트로피 차원에서. 그래서 안으로 들어가요. 그래서 뭐 무한정 안으로 들어갈 수는 없겠죠. 시간에 따라서 조절할 수 있을 거고. 그러면 어느 레벨까지 안으로 들어가면 뭐 예를 들어 여기까지 들어갔다면 요 표면에서 이 부분까지만 카본이 철 안에 카본이 좀 많이 포함된 형태가 되는 거죠. 그걸 단면도로 보여주는 게 지금 여기 보이는 기업입니다. 보면은 표면 부분은 까맣게 지금 카본이 들어가서 단단하게 하드닝이 하든된 기업 이빨들이 있는 거고 그 내부에는 원래 그 재료의 성질 그대로 유지하는. 그래서 디퓨전을 활용해서 이렇게 특정한 부위를 강화시킬 수 있는 방법도 있다라고 보시면 됩니다. 그래서 이런 여러 가지 현상들을 활용하는 거겠죠. 그래서 여기 있네요. 보시면 좀 더 브리틀해질 경우에는 요 보면 RM 면적 그 걔가 받을 수 있는 에너지는 좀 작은 거고 이 앞에 면적이 넓어야지 훨씬 더 임팩트에 강한 그런 거겠죠. 그래서 표면에는 마찰 마모가 적도록 단단하면 좋고 전체적으로는 깨지거나 하면 안 되기 때문에 인성이 큰 게 좋겠죠. 그래서 이런 식으로 디퓨전을 활용한다. 또 다른 경우에는 뭐 실리콘 같은 경우에 디퓨전을 활용합니다. 왜냐하면 실리콘 자체로는 반도체 같은 경우에는 반도체 성질을 바꾸기 위해서 도핑이라고 하는 걸 합니다. 도핑이라는 게 뭐냐면 다른 원소랑 섞어주는 거예요. 보시면 어떻게 되면 실리콘에 만약에 인을 이렇게 넣었다라고 하면 P는 5족이죠. 그룹 5예요. 그룹 5라서 체외곽 전자가 5개 있는 놈입니다. 5개. 근데 이 녀석을 실리콘 안에 이렇게 딱 넣어주면 어떻게 되냐면 실리콘은 체외곽 전자가 4개잖아요. 그래서 결합을 이런 식으로 보이는 것처럼 이런 식으로 하는데 사실은 얘는 체외곽 전자가 하나만 더 있으니까 이렇게 한 놈이 남아. 그죠? 한 놈이 남아서 이 녀석이 전자가 한 놈이 남고 이 녀석이 이렇게 주변으로 이렇게 쭉쭉쭉쭉 돌아다닐 수 있도록
만들어줍니다. 그래서 전도성을 향상시켜주는 역할을 하는 거죠.